السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن
الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير अब তেলাওয়াত जो की এখন অনুবাদ পেশ করবেন মাননীয় নাসিম খান সাহেব, ওয়াকিলুত তাফসীর তাহরিক জদীদ কাদিয়ান। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এখন আপনাদের সম্মুখে সূরা আল হুজুরাতের যে আয়াতসমূহে তেলাওয়াত করে শোনানো হয়েছে তার অনুবাদ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি অযাচিত অসীম দাতা, পরম দয়াময়। হে যারা ঈমান এনেছো, কোনো জাতি যেন অন্য কোনো জাতিকে হাসি বিদ্রুপ না করে। তারা তাদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে, এবং নারীগণ যেন অন্য নারীগণকে হাসি বিদ্রুপ না করে। তারা তাদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে, এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না। একে অপরকে অবজ্ঞাসূচক উপাধি দিয়ে ডেকো না। ঈমান আনার পর দৃশ্যনীয় নাম দিয়ে ডাকা বড়ই মন্দ কথা। যারা এরপর তওবা করবে না তারাই জালেম। হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা অতিরিক্ত সন্দেহকে পরিহার করো, কারণ কত ক্ষেত্রে সন্দেহ পাপ বিশেষ। এবং তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করিও না, এবং একে অপরের পিছনে গীবত করে বেড়িও না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? অবশ্যই তোমরা একে ঘৃণা করবে, এবং আল্লাহ তাকেও অবলম্বন করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ পুনঃ সদা দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়। হে মানবমণ্ডলী, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী হতে সৃষ্টি করেছি, এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি, যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ওই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্ববিদিত। রাকমুল্লাহ। अब एक नज़म এখন মুর্শিদ আহমদ ডার সাহেব নজম পরিবেশন করবেন, যিনি জামে আহমদ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलाम हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब
खलीफतुल मसीह राब रहमुल्लाह ताला। अपने देश में अपनी बस्ती में, अपने देश में अपनी बस्ती में एक अपना भी तो घर था। जैसी सुंदर थी वो बस्ती, जैसी सुंदर थी वो बस्ती, वैसा वो घर भी सुंदर था। अपने देश में अपनी बस्ती में, अपने देश में अपनी बस्ती में, देश बदेश लिए फिरता हूँ, अपने दिल में उसकी कथाएं। देश बदेश लिए फिरता हूँ, अपने दिल में उसकी कथाएं। मेरे मन में आन बसी है, तन मन धन जिसके अंदर था। अपने देश में अपनी बस्ती में, अपने देश में अपनी बस्ती में, उसके सुरों का चर्चा जा जा, देश बदेश में डंका बाजा। उस बस्ती का पीतम राजा, उस बस्ती का पीतम राजा, कृष्ण कन्हैया मुरलीधर था। उस बस्ती का पीतम राजा, कृष्ण कन्हैया मुरलीधर था। अपने देश में अपनी बस्ती में। चारों ओर बजी शहनाई, भजनों ने एक धूम मचाई। रुत भगवान मिलन की आई, रुत भगवान मिलन की आई। पीतम का दर्शन घर घर था। अपने देश में अपनी बस्ती में
एक अपना भी तो घर था, जैसी सुंदर थी वो बस्ती, वैसा वो घर भी सुंदर था। अपने देश में अपनी बस्ती में गौतम बुद्धा बुद्धि लाया, सब ऋषियों ने दर्श दिखाया। ईसा उतरा मेहदी आया, ईसा उतरा मेहदी आया। जो सब नबियों का मज़हर था, ईसा उतरा मेहदी आया। जो सब नबियों का मज़हर था, अपने देश में अपनी बस्ती में। मेहदी का दिलदार मुहम्मद, नबियों का सरदार मुहम्मद। मेहदी का दिलदार मुहम्मद, नबियों का सरदार मुहम्मद। नूर निगाह सरकार मुहम्मद, जिसका वो मंजूर नजर था। नूर निगाह सरकार मुहम्मद, जिसका वो मंजूर नजर था। अपने देश में अपनी बस्ती में। सदा सुहागन रहे ये बस्ती, जिसमें पैदा हुई वो हस्ती। जिससे नूर के सूते फूटे, जिससे नूर के सूते फूटे। जो नूरों का एक सागर था, अपने देश में अपनी बस्ती में। अपने देश में अपनी बस्ती में। है सब नाम खुदा के सुंदर, वाहे गुरु अल्लाहु अकबर। है सब नाम खुदा के सुंदर, वाहे गुरु अल्लाहु अकबर। सब फानी एक वही है बाकी, सब फानी एक वही है बाकी। आज भी है जो कल ईशर था,
अपने देश में अपनी बस्ती में एक अपना भी तो घर था। जैसी सुंदर थी वो बस्ती वैसा वो घर भी सुंदर था। अपने देश में अपनी बस्ती में अपने देश में अपनी बस्ती में। जज़ाकुमुल्लाह। अब तकरीर বানওয়ান বিষয় হচ্ছে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা এবং আনুগত্যই হলো আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র মাধ্যম। জনাব আতাউল মুজিব লোন, অ্যাডিশনাল নাজির ইসলাহ সাদ জুনুবিহীন, কাদিয়ান। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। सूरा आल इमरान। সূরা আল ইমরান আয়াত নম্বর 104। হ্যাঁ, আয়াতের অনুবাদ হলো, এবং তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরো এবং তোমরা পরস্পর বিভক্ত হয়েও না, এবং স্মরণ করো তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তখন তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করিলেন এবং তোমরা তাহার ওই নিয়ামতের ফলে পরস্পর ভাই ভাই হইয়া গেলে, এবং তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় ছিলে, তখন তিনি তোমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করিলেন। এইভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাহার আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হও। রব্বিন আনফিক রুহ বারাকাতিন ফি কালামি হাজা আজওয়াল আফিদাতাম মিনান্নার তাওহি ইলাইহি। মোকারাম সভাপতি মহাশয় এবং উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ, যেমন আপনারা শুনেছেন যে আমি যে বিষয়ের উপর বক্তব্য পেশ করব সেটি হলো খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা এবং আনুগত্যই হলো আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র মাধ্যম। উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ, আমাদের এই ঈমান এবং দৃঢ় বিশ্বাস যে খলিফা খোদা তৈরি করেন। এই বিশ্বাস ও ঈমান কোনো নিছক সরলতার কারণে নয়, বরং এর ভিত্তি হলো আল্লাহ তাআলার ওয়াদা
এবং তার কর্মগত সাক্ষ্য। আহমদিয়াতের খলিফাদের জন্য আল্লাহ তাআলা তার এই কর্মগত সাক্ষ্য দ্বারা আমাদের উপর এই সত্য প্রকাশ করেছেন এবং করে চলেছেন যে নিঃসন্দেহে তোমরা তোমাদের অভিমত দিয়েছ, কিন্তু এদের নির্বাচন আমি করেছি। খেলাফতে পঞ্চম খলিফাদের নির্বাচনের সময়ের মাত্র একটি উদাহরণ পেশ করছি। মহতরমা রিজওয়ানা শফিক সাহেবা, যিনি মোকাররম কাজী শফিক আহমেদ সাহেবের স্ত্রী, সদর জামাত আহমদিয়া, বলছেন, তিনি বর্ণনা করেন, যেদিন হুজুর রহিমাল্লাহ তাআলা অর্থাৎ খলিফাতুল মসিহ চতুর্থ যখন ইন্তেকাল করেন, আমি ঘরে বসে এমটিএতে সরাসরি সমস্ত সম্প্রচার দেখছিলাম। যেহেতু আমার স্বামী কাজী শফিক আহমেদ ওফাতের দিনই লন্ডনে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন, তাই আমি একা বসে টিভিতে প্রতিটি মুহূর্ত দেখছিলাম। রাতে যখন খিলাফত কমিটি বসেছিল এবং মানুষ অধীর আগ্রহে দোয়া করছিল, খোদার রহমতের প্রত্যাশী ছিল এবং কুদরতে সানিয়ার একটি নতুন দিক দেখার প্রতীক্ষায় মসজিদ ফজল দরজার দিকে তাকিয়েছিল, তখন আমিও এমটিএতে এই দৃশ্য দেখছিলাম। হঠাৎ ক্লান্তির কারণে এক মুহূর্তের জন্য হেলান দিয়ে বসলাম, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না যে এটা ঘুমের অবস্থা নাকি কোনো খেয়ালের অবস্থা। তবে হঠাৎ আকাশ থেকে নূর নেমে আসতে দেখলাম, যা খুব দ্রুত গতিতে ভূমির দিকে আসছিল। দেখতে দেখতে সেই নূর সেই জায়গায় যেখানে খিলাফত কমিটি বসেছিল প্রবেশ করলো। সেই মুহূর্তে আমার মনে এই খেয়ালও জন্ম নিচ্ছিল যে এবার খলিফাতুল মসিহর নাম আরবি অক্ষর দিয়ে অর্থাৎ মিম অক্ষর দিয়ে শুরু হবে, কিন্তু দেখতে দেখতে সেই নূর মিম নামের সেই ব্যক্তি মাসরুরের মধ্যে প্রবেশ করে যায় এবং এই শব্দগুলো আমার মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হতে থাকে যে আল্লাহ তার খলিফা নির্বাচন করে নিয়েছেন এবং যার মধ্যে তার নূর পূর্ণ করা ছিল পূর্ণ করে দিয়েছেন। এমন অবস্থাতেই হঠাৎ যেন আমার চোখ খুলে গেল বা সেই দৃশ্য ভেঙে গেল এবং সেই অবস্থা শেষ হয়ে গেল। আমার শরীর প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে লাগলো এবং মনে একটি ভয় জেগে বসলো যে আমি একই দেখলাম, কোন অবস্থার মধ্য দিয়ে গেলাম। কিন্তু হৃদয়ে এই পূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হলো যে খোদা তাআলা তার সিদ্ধান্ত নিয়ে দিয়েছেন, এখন তা মানুষের ওপর প্রকাশিত হওয়া বাকি। আমি তৎক্ষণাৎ আমার স্বামী কাজী শফিক সাহেবকে ফোন করলাম, যিনি ফজল মসজিদের বাইরে বসেছিলেন, এবং তাকে সব ঘটনা বললাম। খোদা তাআলা তার খলিফা মনোনীত করে নিয়েছেন এবং নিশ্চিতভাবে শুধু ঘোষণা হওয়া বাকি থাকে, কারণ খোদা সেই সাধারণ বান্দার মধ্যে তার নূর স্থানান্তরিত করে তাকে বিশেষ বান্দাদের মধ্য থেকে নির্বাচন করে নিয়েছেন। এর মধ্যেই তিনি আমাকে ফোন বন্ধ করতে বললেন যে কোনো ঘোষণা হতে চলেছে। সুতরাং আমিও পরের মুহূর্তেই এই দৃশ্য এমটিএতে সরাসরি দেখলাম, যেখানে তিনি অর্থাৎ মোকাররম আতাউল মুজিব সাহেব রাশিদ, ইমাম মসজিদ বাইতুল ফজল লন্ডন অনুবাদ, ঘোষণা করছিলেন যে হজরত খলিফাতুল মসিহ আল খামিস হজরত মির্জা মাসরুর আহমেদ আমাদের খলিফা হবেন। আল্লাহ তাআলা আমার প্রিয় আকাকে দীর্ঘ জীবন, সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতা দান করুন এবং তার বরকতময় অস্তিত্ব যেন আমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকে। আমিন সুম্মা আমিন। 27 ডিসেম্বর 2005। সুতরাং যে খিলাফতকে খোদা তাআলা নিজেই নির্বাচন করেছেন, সেই খিলাফতের সাথে সম্পর্কের মধ্যেই যে সব সাধারণের বরকত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি নিহিত, সে সম্পর্ক কি কারো মনে সামান্যতম সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে? প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ, আল্লাহ তাআলা মানুষকে এই জন্য সৃষ্টি করেছেন যে তারা এই পৃথিবীতে থেকে দুনিয়ার ঝামেলাগুলোর মধ্যে থেকেও সেগুলোর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এমনভাবে নিজেদের নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতাকে উন্নত করবে যে যখন সেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে তখন আল্লাহ তাআলা এই শব্দগুলোতে তাকে আহ্বান করবেন, ইয়া আইয়ুতুহান নাফসুল মুতমাইন্না ইরজি ইলা রাব্বিকা রাজিয়াতাম মারজিয়াতা ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি। হে প্রশান্ত আত্মা, তোমার প্রতিপালকের দিকে ফিরে এসো, তুমি সন্তুষ্ট এবং
সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত, অতঃপর আমার দাসদের মধ্যে প্রবেশ করো এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এটাই সেই মৌলিক উদ্দেশ্য যার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এই দুনিয়ায় তার নফসকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকে উন্নত করতে সফল হয়েছে, তার সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে কদ আফলাহা মান যাক্কাহা, অর্থাৎ নিশ্চয়ই সে সফল কাম হলো যে তাকে নফসকে পবিত্র করলো। আর যে ব্যক্তি এতে ব্যর্থ হয়েছে তার সম্পর্কে বলেছেন ওয়াকাদ খাবা মান দাস্সাহা, অর্থাৎ আর সে ব্যর্থ নিরাশ হলো যে তাকে নফসকে ধূলিসাৎ করে দিল। নফসের পবিত্রতা, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জনের ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা নিজেই করে রেখেছেন। এই ব্যবস্থা নবী ও রসুলদের প্রেরণ এবং তাদের পরে খিলাফতের বাবরকত ব্যবস্থার আকারে পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়। হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালামের আগমনও এই উদ্দেশ্যই হয়েছে যে দুনিয়ার একটি আধ্যাত্মিক বিপ্লব সৃষ্টি হোক। তিনি বলেন, এখন আল্লাহ তাআলা এই ইচ্ছা করেছেন যে তিনি দুনিয়াকে তাকওয়া এবং পবিত্রতার জীবনের নমুনা দেখাবেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি এই সিলসিলা অর্থাৎ জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি পবিত্রতা চান এবং একটি পবিত্র জামাত তৈরি করে তার মনসা মলফুজাত পঞ্চম খণ্ড। ঠিক যেভাবে হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালামের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ায় একটি আধ্যাত্মিক বিপ্লব সৃষ্টি করা, ঠিক সেভাবেই তারপরে আল্লাহ তাআলার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত খেলাফত ব্যবস্থার উদ্দেশ্যও মূলত দুনিয়ায় একটি আধ্যাত্মিক বিপ্লব সৃষ্টি করা এবং সেই আধ্যাত্মিক উন্নতিকে জীবিত রাখা, যার ভিত্তি আল্লাহ তাআলা হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালামের পবিত্র হাতে স্থাপন করেছিলেন। হজরত খলিফাতুল মসিহ সালিস রহমুল্লাহ বলেন, আহমদিয়া খেলাফত দুনিয়ায় একটি আধ্যাত্মিক বিপ্লব সৃষ্টির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আহমদিয়া খিলাফত এই জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে যে বীজ হজরত মসিহ মাউদ ও মাহাদির মাধ্যমে বপন করা হয়েছে তার পরিচর্যা করবে এবং মাহাদির যে মিশন ছিল তার পূর্ণতা বিধান করবে। আর এটাই সেই উদ্দেশ্য যার অর্জনের জন্য আহমদিয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হুজুর বলেন, আপনারা আহমদিয়া খেলাফতের এই কেন্দ্রীয় কেন্দ্রকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখুন এবং নিজেদের বংশধরদেরকে এর গুরুত্ব বলুন। সাবিলুর রাসাদ দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা 351। হজরত আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মসিহ পঞ্চম বলেন, মনে রাখবেন এই যুগে আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি এবং হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালামের স্পষ্ট নির্দেশাবলীর আলোকে খিলাফতের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমেই ইমানি এবং আমলি উন্নতি হবে। কেউ যত বড় আলেম বা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মুরব্বী অথবা ব্যাহত কোনো আধ্যাত্মিক স্থানে পৌঁছতে ব্যক্তি হোক না কেন, যদি খলিফা ও ওয়াক্তের সাথে সম্পর্কে সেই মানদণ্ড না থাকে যা থাকা উচিত, তবে জামাতি উন্নতি বা কারো আধ্যাত্মিক উন্নতিতে তার এই স্থানে সামান্যতম প্রভাব পড়বে না। আল্লাহ তাআলা আপনাদের সকলকে এই বিষয়টি এর গভীরতা সহকারে বোঝার তৌফিক দান করুন। আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল 23 মে। সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ, এই যুগে যখন কুফর, পথভ্রষ্টতা, শিরক ও বস্তুবাদিতার এক ভয়ঙ্কর তুফান মানব জাতির সমস্ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে উদ্যত হয়েছে, তখন এই তুফান থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য, নিজের আধ্যাত্মিকতাকে বিকৃত হওয়া থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা খেলাফতের এই মহান নিয়ামত আমাদেরকে দান করেছেন। কিন্তু প্রয়োজন হলো আমরা যেন আমাদের কোমরকে হাবলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া রজ্জু খেলাফতের সাথে বেঁধে রাখেন। সেই রজ্জু যার একটি প্রান্ত জগতের মালিক এই যুগের ইমামকে ধরিয়ে দিয়েছেন, সেই ইমামই হলো সেই ঢাল যা শয়তানের প্রতিটি আঘাত থেকে আমাদের রক্ষা করবে। বর্তমান যুগের পথভ্রষ্টতা এবং দাজ্জালি ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জোর দিয়ে উপদেশ দিয়েছেন যে তালজিমু জামাআতাল মুসলিমিনা ওয়া ইমামাহুম,
কুলতু ফাইল্লাম ইয়াকুল্লাহুম জামাআতুন ওয়ালা ইমামুন ক্বালা ফাআতাজিল তিলকার ফিরকা কুল্লাহা ওয়ালাউ আন তাউযা বিআসলি শাজারাতিন হাত্তা ইউদরিকাকাল মাউতা ওয়া আনতা আলা যালিকা। অর্থাৎ মুসলমানদের জামাত এবং তাদের সঙ্গে থাকা। তখন সাহাবীরা বললেন, যদি তাদের কোনো জামাত না থাকে এবং না তাদের কোনো ইমাম থাকে, তিনি বললেন ইমাম না থাকে, তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি সেই সমস্ত দল থেকে আলাদা হয়ে যাও, যদিও তোমাকে জঙ্গলে গিয়ে গাছের শিকড় চিবিয়ে খেতে হয়, যতক্ষণ না সেই অবস্থা তোমার মৃত্যু আসে। সহিহ বুখারী। এই যুগে শয়তান তার সমস্ত কৌশল এবং তার সমস্ত সাহায্যকারী সহ আমাদের ঈমান ও আধ্যাত্মিকতাকে ধ্বংস করার জন্য চারদিক থেকে আক্রমণ করছে। এই যুগে খিলাফতের সাথে সম্পর্কের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। খলিফায়ে ওয়াক ঢাল হয়ে আমাদের বাঁচাতে পারেন। দুনিয়াতে আর কোনো মাধ্যম নেই যা আমাদের এই শয়তানি আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। এই জন্য হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইন্নামাল ইমামু জুন্নাতুন ইউকাতালু মিন ওয়ারাইহি ওয়া ইউতাকা বিহি। ইমাম একটি ঢাল, যার পেছনে থেকে শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জেতা যায় এবং এর দ্বারাই শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচা যায়। কিতাবুল জিহাদ ও সহিহ বুখারী। অতঃপর এক জায়গায় তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খলিফাতুল্লাহর সাথে যুক্ত থাকার এত বেশি তাগিদ করেছেন যে তিনি বলেছেন, ইন রাআতা ইয়াউমাইযিন খলিফাতাল্লাহি ফিল আরজ ফালজিমহু ওয়া ইন নুহিকা জিসমুকা ওয়া উখিযা মালুকা। অর্থাৎ যদি তুমি সেই সময় জমিনে আল্লাহর খলিফাকে দেখো, তবে তার সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকবে, যদিও তোমার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় হয় এবং তোমাদের সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়। মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল। আর এক হাদিসে বলেন, মান শাজ্জা সুজ্জা ইলান্নার। অর্থাৎ যে ব্যক্তি জামাত থেকে আলাদা হলো, সে যেন আগুনে নিক্ষিপ্ত হলো। তিরমিজি। উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ, আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর কত বড় অনুগ্রহ করেছেন যে তিনি আমাদের সেই আধ্যাত্মিক খিলাফত দান করেছেন, যা প্রতিটি বন্ধ ফিতনা, ফাসাদ, শয়তানি, তাগুতি ও তাজ্জালি আক্রমণ থেকে আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস এবং আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে সুরক্ষিত রাখার জন্য একটি ঢালের মতো এবং একটি সীসা গলানো দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। খলিফায়ে ওয়াক্ত আমাদের তাজকিয়া অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি এবং তরবিয়তের জন্য দিনরাত এক করে দেন। তিনি রাতের সন্ন্যাসী হয়ে আমাদের জন্য দোয়া করতে থাকেন। তাঁর দরদি হৃদয় জামাতের সদস্যদের জন্য সর্বদা স্পন্দিত হয়। তাঁর চিন্তাভাবনা ও ধ্যান ধারণা মূল কেন্দ্র হলো জামাতের সদস্যদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। আহমদিয়া জামাতের জন্য এটি সেজদা শকর করার এবং নিজের সব কিছু উৎসর্গ করে খোদা তাআলার পথে বিছিয়ে যাওয়ার সময় যে তিনি খিলাফতের মতো এক মহান নিয়ামত আমাদের দান করেছেন। জল রাহা হ্যায় এক আলম ধূপ মে বেশাবি শুক্র মাওলা के हमें ये साया रहमत मिला। इस्लाम अहमदिया जिंदाबाद, आप मोहम्मद मुस्तफा गुलाम अहमद की जय, खिलाफते अहमदिया जिंदाबाद, खिलाफते अहमदिया जिंदाबाद, हजरत खलीफतुल मसीह अल खामिस जिंदाबाद, नारा तकबीर। हजरात উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ, খলিফাতুল মসিহের অস্তিত্ব আল্লাহ তাআলার নূর দ্বারা আলোকিত হয়ে এক নুরানি অস্তিত্বে পরিণত হয়। তার অস্তিত্বের বরকতে দুনিয়ায় খোদার নূর ছড়াতে শুরু করে এবং তিনি দুনিয়ায় আধ্যাত্মিকতার বিস্তারের কেন্দ্রে পরিণত হন। তার পবিত্র অস্তিত্বের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করার মাধ্যমে মানুষ তার দিন ও দুনিয়াকে উন্নত করে। সুতরাং যুগে খলিফার কাছ থেকে আল্লাহ তাআলার দেওয়া নূর, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং দোয়া কবুল হওয়ার নিদর্শন থেকে বরকত হাসিল করার জন্য মুমিনদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো যে তারা যুগ খলিফার সাথে ভালোবাসা, ভক্তি ও উৎসর্গকৃত মানসিকতার একটি ব্যক্তিগত ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখবে। কোরআন করিমে এই নির্দেশ বিদ্যমান যে আল্লাহ তার রসুলের প্রতি পিতামাতা,
সন্তান সন্ততি ভাই স্ত্রী আত্মীয় স্বজন পার্থিব সম্পদ দুনিয়াবি কাজ ও ব্যবসা বাণিজ্য থেকে বেশি ভালোবাসা থাকতে হবে। আল্লাহ বলেছেন, যদি এই সব কিছু তোমাদের কাছে আল্লাহ ও তার রসুল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তার ফয়সালা নিয়ে আসেন, আর আল্লাহ ফাসিকদের পছন্দ করেন না। সূরা তাওবা আয়াত নম্বর 24। রসুলের পরে যেহেতু খলিফা তার উত্তরাধিকারী হন, তাই খলিফায়ে ওয়াক দুনিয়ার প্রতিটি প্রিয় বস্তু ও সম্পর্ক থেকে বেশি ভালোবাসা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক ও ফরজ। হযরত খলিফাতুল মসিহ পঞ্চম আল্লাহ তাআলা বলেন, যদি কুদরতে সানিয়া না থাকে তবে ইসলাম কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না। সুতরাং এই ক্ষমতার সাথে পূর্ণ ইখলাস, ভালোবাসা, আনুগত্য এবং ভক্তির সম্পর্ক রাখুন এবং খিলাফতের আনুগত্যের এই জজবাকে স্থায়ী করুন এবং এর সাথে ভালোবাসার অনুভূতিকে এমনভাবে বৃদ্ধি করুন যে এই ভালোবাসার বিপরীতে অন্য সমস্ত সম্পর্ক যেন তুচ্ছ মনে হয়। ইমামের সাথে যুক্ত থাকার মধ্যেই সব বরকত নিহিত এবং তিনিই আপনাদের জন্য সব ধরনের ফিতনা ও পরীক্ষার মোকাবিলা করার জন্য ঢাল। মশালেরা পঞ্চম খণ্ড। উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ তাআলা কোরআন করিমে সাদিকদের সাহায্যকে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, কুনু মা'আস সাদিকিন, অর্থাৎ তোমরা সাদিকদের সঙ্গে থাকো। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম এই প্রসঙ্গে বলেন, সাদিকদের সাহচর্যে থাকা জরুরি। অনেক লোক আছে যারা দূরে বসে থাকে এবং বলে যে পরে কখনো আসবো, এখন ফুরসত নেই। আচ্ছা, 1300 বছরের প্রতিশ্রুত সিলসিলাকে যারা পায় এবং তার সাহায্য সহায়তায় সামিল না হয় আর খোদা ও রসুলের প্রতিশ্রুত ব্যক্তির কাছে না বসে, তারা কি সাফল্য লাভ করতে পারে? কখনোই নয়। মালফুজাত প্রথম খণ্ড। হুজুর বলেন, আমার হাতে একটি চেরাগ আছে, যে ব্যক্তি আমার কাছে আসে সে অবশ্যই সেই আলো থেকে অংশ নেবে। আমার হাতে একটি আলো আছে, যে ব্যক্তি আমার কাছে আসে সে অবশ্যই সেই আলো থেকে অংশ নেবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সন্দেহ এবং খারাপ ধারণা নিয়ে দূরে পালায়, তাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হবে। এই যুগের হুসনে হাসিন অর্থাৎ শক্তিশালী দুর্গ আমি, যে আমার মধ্যে প্রবেশ করে সে চোর, ডাকাত ও হিংস্র পশুদের থেকে নিজের প্রাণ বাঁচাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার দেওয়াল থেকে দূরে থাকতে চায়, সদীপ থেকে তার সামনে মৃত্যু উপস্থিত এবং তার লাশও অক্ষত থাকবে না। ফতে ইসলাম রুহানি খাজাইন 3য় খণ্ড। সত্যতা সহকারে আমার দিকে এসো, এতেই কল্যাণ নিহিত, চারপাশে হিংস্র সম্পদে পরিপূর্ণ। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের পরে এই প্রদীপ এখন যুগ খলিফার হাতে। যুগ খলিফার সাহচর্য অন্তর ও আত্মার পবিত্রতার জন্য জরুরি। এই যুগে কোরআন, হাদিস এবং পূর্ববর্তী বুজুর্গদের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত এমটিএ মহান ব্যবস্থার মাধ্যমে আজ আমরা যুগ খলিফায় ওয়াক্তের সাহচর্যে বসা সৌভাগ্য লাভ করেছি। আজ খোদা এমটিএর মাধ্যমে খলিফায় ওয়াক্ত এবং জনগণের মধ্যে দূরত্ব দূর করে দিয়েছেন। এবং যদি আমরা পরিস্থিতির কারণে খলিফায় ওয়াক্তের খেদমতে হাজির হতে না পারি, তবে খলিফায় ওয়াক্ত এমটিএর বরকতে প্রতিদিন আমাদের ঘরে শুভ আগমন করেন। আজ খলিফা ওয়াক্ত এত কাছ থেকে দেখার এবং তার কথা শোনার যে সুযোগ, এই সুযোগ মানব ইতিহাসে কোনো নবী বা খলিফার যুগে আসেনি। অতএব এখনও যদি আমরা সময় বের করে এমটিএর মাধ্যমে সম্প্রচারিত খলিফায়ে ওয়াক্তের অনুষ্ঠানগুলো না দেখি এবং না শুনি, তবে এটি সেই মহান নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা যা আমাদের সকলের জন্য চিন্তার বিষয়। প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ, আল্লাহ তাআলা আধ্যাত্মিক জীবনকে তার নবীদের পরে তাদের খলিফাদের সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন। এই কারণে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সব ধরনের বরকত অর্জন খিলাফতের ছায়াতলে থেকেই সম্ভব। খোদা তাআলার ইবাদতের হক সঠিকভাবে আদায় করা খিলাফতের সাথে সম্পর্ক ছাড়া সম্ভব নয়। শয়তানি ও দাজ্জালি ফিতনা থেকে সুরক্ষা খিলাফতের সাথে সম্পর্ক ছাড়া সম্ভব নয়। আমলে সালাত আর সৎকর্ম করার তৌফিক পাওয়া খিলাফতের সাথে সম্পর্ক ছাড়া সম্ভব নয়। দাজ্জালের ছলনা, শয়তানি শক্তির ধোঁকা,
তাগুদের পাতা জাল থেকে বাঁচা খেলাফতের সাথে যুক্ত থাকার উপর নির্ভরশীল, এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো দোয়ার বরকত ও খেলাফতের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। হযরত মুসলিম আউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে খেলাফতের মর্যাদায় ভূষিত করেন তখন তার দোয়া কবুলের হার বাড়িয়ে দেন। কারণ যদি তার দোয়া কবুল না হয় তবে তার নির্বাচনের অমর্যাদা হয়। মনসাবে খিলাফত পৃষ্ঠা 32। আরও বলেন, তোমাদের জন্য একজন ব্যক্তি আছেন যিনি তোমাদের কষ্ট অনুভব করেন, তোমাদের ভালোবাসেন, তোমাদের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করেন, তোমাদের কষ্টকে নিজের কষ্ট জানেন, তোমাদের জন্য খোদার কাছে দোয়া করেন, কিন্তু অন্যদের জন্য এমন কেউ নেই। তোমাদের নিয়ে তার চিন্তা কষ্ট, এবং তিনি তোমাদের জন্য নিজের মাওলার কাছে ছটফট করেন, কিন্তু তাদের জন্য এমন কেউ নেই। কারো যদি একজন রোগী থাকে তবে তার শান্তি আসে না, কিন্তু আপনারা কি সেই মানুষের অবস্থার অনুমান করতে পারেন যার হাজার নয় বরং লাখ লাখ রোগী? বরকতে খিলাফত আনওয়ারুল উলুম 2য় খণ্ড পৃষ্ঠা 156। কিন্তু শ্রোতাবৃন্দ, আমাদের ভালোবাসার পূর্ণ যুগ খলিফার দোয়া কেবল তাদের পক্ষেই কবুল হয় যারা প্রকৃতপক্ষে খিলাফতের সাথে যুক্ত থাকে। হযরত খলিফাতুল মসিহ চতুর্থ বলেন, অসংখ্য লোক দোয়ার জন্য লিখতে থাকে, আমার সত্তার কোনো মর্যাদা নেই, কিন্তু খোদা তাআলা আমাকে খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। এই জন্য যদি কোনো আহমদীর খিলাফতের সাথে প্রেম না থাকে বা এই স্থানের সাথে তার সত্যিকারের ইশক না থাকে তবে খলিফা ওয়াক্তের দোয়াও তার পক্ষে কবুল হয় না। এই জন্য মৌখিক এবং কর্মগত উভয় দিক থেকে খিলাফতের আনুগত্য জরুরি। আল্লাহ তাআলা তারই দোয়া শুনবেন যে খিলাফতের প্রতি সত্যিকারের আনুগত্য রাখে। আল ফজল 2001 6 ফেব্রুয়ারি। যদি আমরা যুগ খলিফার কবুল হওয়ার দোয়াগুলোর উত্তরাধিকারী হতে চাই তবে আমাদের সাথে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা পোষণকারী খলিফার সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত হতে হবে। এমন মজবুত জীবনের প্রতিটি সুখে শান্তিতে এর কোনো তুলনা পাওয়া যেতে না। হযরত খলিফাতুল মসিহ পঞ্চম দোয়া কবুল হওয়ার প্রসঙ্গে বলেন, তিনি তার প্রাইভেট সেক্রেটারি মুনির আহমেদ জাবর সাহেব বলেন, তিনি বলেন, আমি ইমানের সাথেই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আজ পৃথিবীর বুকে খোদা এবং তার রসুলের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের সম্মান কেবলমাত্র খিলাফতে আহমদিয়ার রয়েছে। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি খলিফাদের মুখ থেকে নিঃসৃত শব্দগুলোকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পূরণ হতে দেখেছি। আমি যুগ খলিফার দোয়ার মাধ্যমে মানুষের হৃদয় পরিবর্তন হতে দেখেছি। আমি চিন্তিত বিমর্ষ চেহারার মানুষদের অত্যন্ত অস্থিরতার সাথে সাক্ষাৎ করতে দেখেছি, এবং হুজুরের ভালোবাসা, মাখা নসিহত, পরামর্শ দেওয়ার পর অত্যন্ত প্রশান্ত হৃদয়ে এবং খুশিতে উজ্জ্বল চেহারায় ফিরে যেতে দেখেছি। আমি খলিফায়ে ওয়াক্তের সেই বাস্তবতা এবং তার সাথে গভীর সম্পর্ক রক্ষাকারীদের জন্য অসম্ভবকে সম্ভব হতে দেখেছি। حضرت خليفة المسيح الخامس زندباد. حضرت خليفة المسيح الخامس زندباد. خلافة أحمدية زندباد. خلافة أحمدية زندباد. نعرہ تکبیر. फरमाते हैं হযরত আমিরুল মুমিনিনের দৈনন্দিন ডাকে শত শত চিঠি আসে, যার অধিকাংশই অসুস্থতা, দুঃখ, কষ্ট, অভাব এবং দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য দোয়ার আবেদন করে থাকেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই জানা যায় যে আল্লাহর খলিফার রাতের দোয়ার সমূহ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিয়েছে। অনেক রোগী সুস্থ হয়ে গেছেন, এমনকি ডাক্তারদের মতে যারা ছিল মৃত্যু পথযাত্রী তাদের জীবনও দীর্ঘায়িত হতে দেখা গেছে। আমরা আরও দেখেছি যে খিলাফতের বরকতে মানুষ মামলা মোকদ্দমা থেকে মুক্তি পেয়েছে, নিঃসন্তানরা সন্তান লাভ করেছে
এবং অসহায় আশ্রয় ও শক্তি পেয়েছে। এটি এক চিরন্তন সত্য যে খিলাফতের পবিত্র পরশ যার সাথে লেগে যায় তার জীবনই বদলে যায়। এটি এক চিরন্তন সত্য যে আমার ভাই বোনেরা, খিলাফতের পবিত্র পরশ যার সাথে লেগে যায় তার জীবনই বদলে যায়, মৃত জীবিত হয়ে যায় এবং তার আত্মা মরুভূমিতে বেরিয়ে বেড়ায়। এই জন্য হয় যে খলিফা খোদা তৈরি করেন এবং তার নির্বাচনে তার কোনো নকশ থাকে না। মিশরের মোহতারাম মারুফ সাহেবের স্ত্রী তার আহমদিয়াত গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, বয়াত গ্রহণের পর আমাদের জীবন সম্পূর্ণ বদলে গেল। প্রথমবার অনুভব করলাম যে আমি এমন একটি জামাতের অংশ যা একটি দেহের মতো এবং যার আত্মা হলো এর ইমাম। আমি অত্যন্ত আবেগ ও ভালোবাসার সাথে হুজুর আনোয়ারের খেদমতে চিঠি লিখলাম। হুজুর আনোয়ারের উত্তর আমার আধ্যাত্মিক রোগগুলোর জন্য মহৌষধের মতো ছিল। হুজুরের চিঠিতে লেখা আধ্যাত্মিক অসুস্থতাকে দূর করে দিয়েছিল। হুজুরের চিঠিতে লেখা দোয়া পড়ে আমার চোখে অশ্রু চলে আসতো এবং আমার সেই হাদিসটি মনে পড়ে যেত যেখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নেতা তারা যাদের তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে, যাদের জন্য তোমরা দোয়া করো এবং তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে। তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নেতা তাদের তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে, যাদের জন্য তোমরা দোয়া করো এবং তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে। এই চিন্তা আসতেই আমার অন্তরে খলিফায়ে ওয়াক্তের প্রতি আনুগত্য এবং গভীর ভালোবাসা জন্মাতে শুরু করলো। আল-ফাজল ইন্টারন্যাশনাল। খলিফায়ে ওয়াক্তের বরকত থেকে এক গैर আহমদি মহিলা বলছেন, মিস কিরা হারেন, তিনি বলেন, যখন আপনাদের খলিফা হলে প্রবেশ করলেন তখন আমার উপর এক অবর্ণনীয় আধ্যাত্মিক অবস্থা সৃষ্টি হলো। আমি মনে করি এটি ছিল কোরআনী শিক্ষার সৌন্দর্যের প্রভাব যা জামাতে আহমদিয়ার ইমামকে দেখার মাধ্যমে ফুটে উঠছিল। কারো ব্যক্তিত্বের এমন প্রভাব আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল। তাই এখন আমার ইচ্ছা যে আমি জামাতে আহমদিয়ার সাথে মজবুত সম্পর্ক গড়ে তুলি এবং আগামী রমজানের পুরো মাস আপনাদের সাথে কাটাই, যাতে এই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা আরও শক্তিশালী হয়। আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, 21শে জানুয়ারি। উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ, যারা এই আসমানি মহান নিয়ামতকে অস্বীকার করেছে তাদের অবস্থা সম্পর্কে কে না জানে। যারা বলতো যে মাত্র 5% লোক খিলাফতের বয়াত করেছে, আজ তারা কোথায়? আর তাদের সাথে খিলাফত মান্যকারীদের কি সম্পর্ক? তারা তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রতিটি কৌশল নিষ্ফল হয়েছে। একতার সৌন্দর্য, ধৈর্য, আনুগত্য, উন্নতি সব খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। খিলাফতের অস্বীকারীদের একটু জিজ্ঞেস করুন তো কিভাবে সূর্য ও চন্দ্র তাদের উপর দিয়ে অস্ত গেল। সুতরাং খিলাফতের অস্বীকারীদের এই শিক্ষণীয় পরিণতি কি এই কথাটি সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে খিলাফতের অস্বীকারীরা হবে, যে খিলাফত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে দুনিয়ার দিক থেকেও এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকেও হীনতার গভীরতায় গিয়ে পড়বে। উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ, আমরা কি চাই না যে আমাদের সংশোধন হোক? আমরা কি চাই না যে আমাদের নফস অর্থাৎ আত্মা পবিত্র হোক? আমরা কি চাই না যে আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মান উন্নত হোক? আমরা কি চাই না যে আমাদের আল্লাহ তাআলার সাথে মজবুত সম্পর্ক হোক এবং আমাদের ইবাদতের মান তেমনই হোক যেমন আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে চান? আমরা কি চাই না যে আমাদের দিনরাত তাকওয়া অর্থাৎ খতাবিধি
এবং খোদার ভয়ের সাথে কাটুক। আর আমরা কি চাই না যে আমাদের বংশধর এবং আমাদের নিকট আত্মীয়রাও এই মান অর্জন করুক? নিশ্চয়ভাবে আমাদের প্রত্যেকেই এটাই চায়। তাহলে আমার বুজুর্গ ভাই ও বোনেরা, যদি আমরা এই মান অর্জন করতে চাই, তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী আমাদের কাছে শুধু এটাই মাধ্যম যে, আর তা হলো খিলাফতের সাথে সম্পর্ক। এটি ছাড়া দুনিয়াতে আর কোনো মাধ্যম নেই যার দ্বারা আমরা এই মান অর্জন করতে পারি। যারা খিলাফত থেকে ইনকারি তাদের হালাত অবস্থা আমরা জানি। আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর, আমরা খিলাফতের সাথে দিন রাত আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করছি, কিন্তু দরকার আমাদের এটাই পরিষ্কারভাবে খিলাফতের সঙ্গে ব্যবস্থা থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের তৌফিক দান করুন। হযরত মুসলিম আউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি আপনাদেরকে নিশ্চয় দিচ্ছি যে যদি আপনারা তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন, যেভাবে সেই শাখাই ফল দিতে পারে না, যা গাছের সাথে লেগে থাকে, সেই কাটা শাখা ফল তৈরি করতে পারে না, একইভাবে সেই ব্যক্তি সিলসিলা জামাতের উপকারী কাজ করতে পারে যে নিজেকে ইমামের সাথে যুক্ত রাখে। যদি কোনো ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তি খিলাফতের সঙ্গে কেটে থাকে, সে যতই খলিফার সঙ্গে যুক্ত থাকুক না কেন, অর্থাৎ আপনাদের উন্নতি এবং দুনিয়াতে গালিব হতে যায়, তাহলে আমার এটাই আপনারা খিলাফতের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এই হাবলুল্লাহকে মজবুতভাবে ধরে রাখুন। আমাদের সমস্ত উন্নতির ভিত্তি খিলাফতের সাথে যুক্ত থাকার মধ্যেই নিহিত। আল ফজল 23 থেকে 30 মে। হযরত খলিফাতুল মসিহ পঞ্চম বলেন, দুটো উদ্ধৃতি পেশ করে আমি আমার তর্ক শেষ করব। তিনি বলেন, আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে যদি আপনারা তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন, যদি আপনারা খলিফায়ে ওয়াক্তের সাথে প্রেম ও আনুগত্যের সম্পর্ক থাকে এবং জামাতের ব্যবস্থা ও আহমদিয়া খিলাফতের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা আপনাদের হৃদয়ে বিরাজমান থাকে, তবে আপনারা আল্লাহ তাআলা সেই চিরস্থায়ী পুরস্কারগুলোর সর্বদা হকদার থাকবেন, যার অঙ্গীকার আল্লাহ তাআলা কোরআন করিমে তার মুমিন বান্দাদের কাছে রেখেছেন। এর বরকতে আপনাদের দিন ও দুনিয়াও উন্নত হবে এবং আপনারা আধিপত্য লাভ করবেন। আর এর বরকতে আল্লাহ আপনাদের ভয়কে সর্বদা নিরাপত্তার পরিবর্তন করে থাকবেন। তবে ইবাদত এবং সৎকর্ম শর্ত এগুলোকে সামনে রাখুন এবং খলিফায়ে ওয়াক্তের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকুন, তবে সফলতা আপনাদের পদচুম্বন করবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের উন্নতি দ্বারা আপনাদের ভূষিত করা হবে ইনশাআল্লাহ। রিসালা আনসারুল্লাহ কাদিয়ান, খিলাফত আহমদিয়া 2008। হুজুর আরও বলেন, নিজেদেরকে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালামের সাথে যুক্ত করে তারপর খিলাফতের সাথে যুগপূর্ণ আনুগত্যের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এটাই সেই জিনিস যা জামাতে মজবুতি এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির কারণ হবে। খিলাফতের পরিচয় এবং এর সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি জামাতে এমনভাবে সৃষ্টি হওয়া উচিত যে খলিফায়ে ওয়াক্তের প্রতিটি সিদ্ধান্তকে আনন্দে গ্রহণকারী হবে এবং মনে কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি হবে না, কোনো কথা শুনে সংকোচন হবে না। খলিফায়ে ওয়াক্তের প্রতিটি পরিস্থিতিতে আনুগত্য এবং ব্যবস্থা অর্থাৎ নিজামের প্রতি অনুবর্তিতার এক গুরুত্ব রয়েছে এবং প্রত্যেকের ওপর এই গুরুত্ব স্পষ্ট হওয়া উচিত। খুতবা জুমা 31 জানুয়ারি 2014। যে বৃক্ষের সাথে যুক্ত থাকে সে ফলবান হয়, যে কেটে পড়ে যায় সে দুর্বল ও বেকার হয়ে যায়। যে খিলাফতের প্রতি ভক্তির সম্পর্ক রাখে এটা সম্ভব নয় যে সে শূন্য হাতে বা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়বে। যে খিলাফতের আঁচল ধরে রাখে সে একা নয়, বিশ্বাস রাখো খোদা নিজেই তার ইয়ারেগার। ওয়াকির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। अहमदिया जिंदाबाद, मोहम्मद मुस्तफा गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया जिंदाबाद, खिलाफत अहमदिया जिंदाबाद, कादियान दारुल उलूम जिंदाबाद, ऐसा सालाना कादियान जिंदाबाद, नारे तकबीर।
এবার এই অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তব্য উপস্থাপন করবেন ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নাহি কারো পরে, যেটি পাঞ্জাবি ভাষায় হবে। বক্তব্য করবেন মৌলানা মুবাশশির আহমদ খান। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আম্মা বা'দু ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير। এই রসুল স্বয়ং ঈমান রাখে তার উপর যা তার প্রতি তার প্রভুর পক্ষ হতে নাযিল করা হয়েছে, এবং অপরাপর মোমেনগণও তারা সকলেই আল্লাহ এবং তার ফিরিস্তা এবং তার কিতাবসমূহ এবং তার রসুলগণের উপর ঈমান রাখে, এবং তারা বলে আমরা তার রসুলগণের কারোর মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না, এবং তারা বলে আমরা শ্রবণ করলাম এবং আমরা আনুগত্য করলাম। হে আমাদের প্রভু, আমরা তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। সূরাতুল আম্বিয়া আয়াত নম্বর 100। কাইল্লা রহমাতাল লিল আলামিন, সূরা আম্বিয়া আয়াত নম্বর 108। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ, আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। আজকের অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি সাহেব এবং সুধী শ্রোতাগণ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকের এই মহতী জলসায় আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে আমি আপনাদের সামনে ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে, এই বিষয়ে আমি যেন আপনাদের সামনে কিছু আলোকপাত করি। সুধী শ্রোতাবৃন্দ, ভালোবাসা এমন একটি স্বাভাবিক আবেগ যা মহান আল্লাহ তাআলা শুরু থেকেই প্রতিটি জীবের মধ্যে রেখেছেন। তাই যদি আমরা এই বিষয়টিকে সাধারণভাবে পরীক্ষা করি, তাহলে আমরা জানতে পারবো যে যেসব জীব এবং পাখি যাদের খুব বেশি বোধগম্যতা নেই, তাদেরও একে অপরের প্রতি এত অপরিসীম ভালোবাসা থাকে যে কেউ যদি তাদের দিকে তির্যক দৃষ্টিতেও তাকায়, তাহলে তারা সাথে সাথে লড়াই করতে এবং মরতেও প্রস্তুত থাকে। এটি এমন একটি সহজাত আবেগ যা শুরু থেকে চলে আসে এবং শেষ পর্যন্ত থাকবে। আর এটি প্রেম ও ভালোবাসার সেই আবেগ, যখন এর সাথে বুদ্ধি ও বিবেক যুক্ত হয়, তখন এর মধ্যে এত মাধুর্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় যে আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসার পর এর চূড়ান্ত পরিণতি বা শেষ সুরটি সৃষ্টির স্রষ্টা অর্থাৎ সেই প্রভুর প্রতি গিয়ে নিবেদিত হয়। তখন একজন বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষ এই কথাটি বুঝতে পারেন যে এই মহাবিশ্বের সেই স্রষ্টা, যিনি তার সৃষ্টিকে এত চমৎকার ও প্রজ্ঞাময় উপায়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রেম ও ভালোবাসার পবিত্র আবেগ গেঁথে দিয়েছেন, সেই স্রষ্টা ও মালিক মহাবিশ্বের সেই পালনকর্তাই এই যোগ্য যে তাকেও সত্যিকার অর্থে ভালোবাসা হোক। এই সহজাত প্রেম ও ভালোবাসার আবেগকে জামাতে আহমদিয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্জা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী আলাইহিস সালাম তার একটি উর্দু কবিতা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে तूने खुद रूहों पे अपनी हाथ से छिड़का नमक, उससे है शोर मोहब्बत आशिकान जार का। অর্থাৎ তুমি নিজেই আত্মাদের উপর নিজ হাতে লবণ ছিটিয়েছো, যার ফলে ব্যাকুল প্রেমিকদের ভালোবাসার এই আর্তনাদ বা শোরগোল। অর্থাৎ
এটি সকলের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ কোনো সহজতা বা প্রাকৃতিক আবেগ নয়। প্রেম ও ভালোবাসার পবিত্র আবরণের উপর ধুলোবালি জমে যাওয়ার নামই হলো ঘৃণা। ঠিক যেমনই আলোই হলো আসল সত্য, কিন্তু ঘরের জানালা বন্ধ করে দেওয়ার নাম অন্ধকার। এটি প্রেম ও ভালোবাসার সেই সর্বোৎকৃষ্ট এবং প্রভাবশালী দর্শন যা পবিত্র কোরআন বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করেছে এবং যা বর্তমান যুগে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্জা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী আলাইহিস সালাম আমাদেরকে বুঝিয়েছেন। তিনি আলাইহিস সালাম বলেন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীতে আগত সকল নবীরই মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা সৃষ্টি করা, একই সাথে সমস্ত মানুষ ও ভাইদের অধিকার আদায় এবং তাদের সাথে ভালোবাসা ও সহানুভূতির সাথে আচরণের বিষয়কে মানুষকে সচেতন করা বা শিক্ষা দেওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত সকল মানুষের মধ্যে এই গুণাবলী সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বাকি সব কাজ কেবল লোক দেখানো ও বুলি সর্বস্ব হয়ে থাকবে। মালফুজাত খণ্ড 2 পৃষ্ঠা 67। সুতরাং ইনসান অর্থাৎ মনুষ্য শব্দটি এমন একটি ভাবার্থ বহন করে যার মধ্যে দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। একটি হলো মানুষের তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা রবের প্রতি ভালোবাসা, আর দ্বিতীয়টি হলো মানুষের সাথে মানুষের ভালোবাসা। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির মধ্যে এই দুই ধরনের ভালোবাসা একত্রিত না হয় ততক্ষণ তাকে প্রকৃত মানুষ বলা যায় না। প্রকৃত মানুষ হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য উভয় ভালোবাসা অর্থাৎ নিজের স্রষ্টা ও মালিকের প্রতি ভালোবাসা এবং মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা থাকা অত্যন্ত জরুরি। কেবল তখনই তাকে প্রকৃত মানুষ বলা যেতে পারে। আহমদিয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলাইহিস সালাম এই বিষয়ে অত্যন্ত বেদনার সহিত বলেছেন যে তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ সেটাই যে দুটি কথা সর্বদা মনে রাখবে। এক, নিজের সৃষ্টিকর্তা রবের সাথে ভালোবাসা রাখবে এবং তাকে ভয় করবে। দুই, নিজের ভাইদের ভালোবাসবে এবং তাদের প্রতি ঠিক সেই রকম সহানুভূতি ও ভালোবাসা দেখাবে যেমন ভালোবাসা তোমরা নিজেদের প্রতি রাখো। যদি তোমাদের ভাইদের কারো কোনো ত্রুটি বা ভুল হয়ে যায় তবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত, কারণ ক্ষমাশীলদের আল্লাহ অত্যন্ত পছন্দ করেন। মালফুজাত খণ্ড 5 পৃষ্ঠা 69। অন্যত্র একটি স্থানে সম্বন্ধে তিনি আলাইহিস সালাম বলেছেন, আল্লাহর বান্দাদেরকে ভালোবাসো এবং তাদের প্রতি সদয় হও। তোমার জিহবা, হাত বা অন্য কোনো উপায়ে তাদের উপর অত্যাচার করো না। সর্বদা সৃষ্টির কল্যাণ ও সেবার জন্য সচেষ্ট থাকো। কারো উপর অহংকার করো না, এমনকি সে যদি তোমার অধীনস্থ কর্মচারীও হয়। কাউকে গালি দিও না যদিও সে তোমাকে গালি দেয়। তোমরা বিনয়ী, নম্রতা অবলম্বনকারী, নরম স্বভাবের এবং পরিষ্কার নিয়তের অধিকারী হও। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হও যাতে তোমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হতে পারো। তোমরা বড় হয়ে ছোটদের প্রতি দয়া করো, তাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বা অপমান করো না, এবং জ্ঞানী হয়ে মানুষকে ভালোবাসো ও স্নেহের সাথে উপদেশ দাও। তাদের লজ্জিত করো না। ধনী হয়ে নিজের গরিব ভাইদের সেবা করো, অহংকারের সাথে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করো না। সুতরাং আমি তোমাদের আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা পোষণ ও তাদের সেবা করার উপদেশ দিচ্ছি। সুতরাং আমি তোমাদের আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা পোষণ ও তাদের সেবা করার উপদেশ দিচ্ছি। কিস্তিয়ানু রুহানি খাজাইন খণ্ড 19 পৃষ্ঠা 11। সুধী শ্রোতাবৃন্দ, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালোবাসা এবং সম্মানের শিক্ষা দিয়েছে এবং বিশ্বকে এমন একটি সোনালী নীতি শিখিয়েছে যার উপর আমল করলে পৃথিবী থেকে সমস্ত ফিতনা, ফাসাদ এবং বিবাদ মিটে যেতে পারে। ইসলাম ধর্ম যে শান্তি, নিরাপত্তা ও শ্রদ্ধার ধারক, এর চেয়ে বড় প্রমাণের কি হতে পারে যে এই মর্যাদাপূর্ণ ধর্মের নামই হচ্ছে ইসলাম, যার অর্থ শান্তি ও সম্প্রীতির পথ। এর অনুসারীদের মুসলিম বলা হয়, অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তার পথে বিচরণকারী। মুসলমানরা যখন একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন তারা পরস্পরকে সালাম বা শান্তির উপহার পেশ করে, যার অর্থ তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইসলাম যে খোদাকে দুনিয়ার সামনে
উপস্থাপন করে তার একটি গুণবাচক নাম হলো আসসালাম, অর্থাৎ নিরাপত্তা দানকারী বা শান্তিদাতা। এমনকি যে স্থানে এই পবিত্র সম্মানিত গ্রন্থ কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে সেই শহরের নামও বালাদুল আমিন, অর্থাৎ শান্তির ও নিরাপত্তার শহর বলা হয়েছে। আর যে ফেরেশতায় পবিত্র বাণী নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তারও নাম রুহুল আমিন, অর্থাৎ শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তাবহক। এবং এই সম্মানিত ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল আপনজনদের কাছেই নয়, বরং ইসলামের কঠোরতম শত্রুদের কাছ থেকেও আল আমিন, অর্থাৎ বিশ্বস্ত উপাধি লাভ করেছিলেন। সুতরাং ইসলাম হলো শান্তি, সম্প্রীতি, প্রেম, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার ধর্ম। শুধু শ্রোতাবৃন্দ, এখন এই শান্তির নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার সার সংক্ষেপ খোদ তারই পবিত্র বাণী থেকে উপস্থাপন করা হলো। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, হে লোক সকল, খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো, নিশ্চয় তোমাদের রব এক, তোমাদের স্রষ্টাও এক, এবং তোমাদের পিতাও এক। এবং আবারও কান খুলে শুনে নাও, আরবদের উপর অনারবদের এবং অনারবদের উপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। একইভাবে কৃষ্ণাঙ্গের উপরে শ্বেতাঙ্গের এবং কোনো শ্বেতাঙ্গের উপরে কোনো কৃষ্ণাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব কেবল সেই ব্যক্তিগত গুণাবলীর ভিত্তিতে হতে পারে যার মাধ্যমে একজন মানুষ অন্যজনের চেয়ে এগিয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি মুত্তাকি অর্থাৎ খোদাভীরু, সেই রবের দৃষ্টিতে অধিক প্রিয়। মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল। সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী, সুতরাং ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সমগ্র বিশ্বকে শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন যে আল খালকু আয়ালুল্লাহ, অর্থাৎ সৃষ্টির সকলেই আল্লাহ তাআলার পরিবারভুক্ত। আর আল্লাহর দৃষ্টিতে সেই মানুষটি প্রিয় যে তার পরিবারের অর্থাৎ তার সৃষ্টির সাথে ভালো প্রেম ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করে। সুতরাং মহাবিশ্বের স্রষ্টা শুধু এই পৃথিবীর জন্যই নয়, বরং আরও অসংখ্য জগতের সংবাদ দিয়ে নিজেকে রব্বুল আলামিন, অর্থাৎ সমস্ত জগতের প্রতিপালক, এবং আপনাকে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাহমাতুল্লিল আলামিন, অর্থাৎ জগৎসমূহের জন্য রহমত খেতাবে ভূষিত করেছেন। পৃথিবী প্রথমবারের মতো শুনল যে আমাদের স্রষ্টা কেবল হিন্দুস্তান বা আরবদের রব নন, এবং শুধু এই পৃথিবীরও নন, বরং তিনি অসংখ্য জগতের রব। বরং এই পৃথিবী ছাড়াও আরো জগৎ রয়েছে যাদের রব একজনই। পৃথিবী প্রথমবারের মতো এই ঘোষণা শুনল যে পৃথিবীতে আগমনকারী এই মর্যাদাপূর্ণ শ্রদ্ধেয় নবী কেবল হিন্দুস্তান বা মধ্যপ্রাচ্যের জন্য নন, বরং তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ। আর ইসলাম ধর্মের এই বার্তা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে প্রেম ও ভালোবাসার আবেগ এমন এক অনুভূতি যার সম্পর্ক কোনো নির্দিষ্ট জাতি, দেশ, এলাকা, বর্ণ বা বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি নিজের মধ্যে একতা, সাম্য এবং বিশ্বজনীনতা ধারণ করে। এই কারণে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে কুলু লিন্নাসি হুসনা, অর্থাৎ মানুষের সাথে সুন্দর উত্তম কথা বলো, অর্থাৎ কোনো ভেদাভেদ ছাড়াই সমগ্র মানবজাতির সাথে ভালো কথা বলো এবং প্রত্যেকের সাথে ভালোবাসা বজায় রাখো। সুতরাং পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলার এই বাণী লিপিবদ্ধ আছে, যার উল্লেখ আমি আমার বক্তৃতার শুরুতেই করেছি যে হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি ধর্ম, জাতি, দেশ ও গোত্রের ভেদাভেদ ভুলে তার অর্থাৎ আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি অগাধ ভালোবাসা পোষণ করেন। সুতরাং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পুরুষ ও নারী, বড় ও ছোট সবার জন্য রহমত স্বরূপ। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন শিশুদের জন্য রহমত স্বরূপ। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন দাস, দরিদ্র, নিপীড়িত, দুর্বলদের জন্য রহমত স্বরূপ। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশু পাখিদের জন্য রহমত স্বরূপ ছিলেন, এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত স্বরূপ। মুহাম্মাদি নাম এবং মুহাম্মাদি কাম, আলাইকাস সালাতু আলাইকাস সালাম। मोहम्मद मुस्तफा इंसानियत
সুধী শ্রোতামণ্ডলী, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গরিব ও অসহায়দের অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং সর্বদা তাদের সেবা করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন, পথে এক বৃদ্ধা গরিব মহিলার সাথে তার দেখা হলো, যিনি ভারী মালপত্রে একটি পুটুলি বহন করছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার কাছ থেকে পুটুলিটি নিজের কাঁধে তুলে নিলেন এবং তাকে তার গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তার সাথে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই মহান চরিত্র আচরণের বৃদ্ধা মহিলাটি অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন এবং বলতে লাগলেন, আপনি খুবই নরম মনের এবং উন্নত চরিত্রের মানুষ। আমি আপনাকে প্রতিদিন হিসেবে তো কিছু দিতে পারছি না, তবে একটি পরামর্শ দিতে চাই। আমি শুনেছি আমাদের এলাকায় এক জাদুকর এসেছে, যার নাম মোহাম্মদ। আপনি সেই জাদুকর থেকে সাবধানে থাকবেন। তার কথা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মুচকি হাসলেন এবং তাকে জানালেন, সেই জাদুকর আমি। এই কথা শুনে সেই বৃদ্ধা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পবিত্র চেহারার দিকে গভীর ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকালেন এবং অত্যন্ত আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন, যদি আপনি সেই জাদুকর হন তবে আল্লাহর কসম আপনার জাদু আমার উপর কাজ করে গেছে এবং আজ থেকে আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। मोहम्मद मुस्तफा इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, नारे तकबीर। कुर्बान নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আমাদের সমস্ত সবকিছু কুরবান। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ভালোবাসার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়কে জয় করেছেন। শুধু সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী, ঠিক এ কারণে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পবিত্র জীবনচরিত যিনি ন্যায়পরায়ণের দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করেছেন, তিনি সৃষ্টির প্রতি তার ভালোবাসা ও সহানুভূতি এবং তার মহান চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারেননি। তাই ইউরোপের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিস্টার আর্থার তার হিস্ট্রি অফ ইসলাম গ্রন্থে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেছেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চরিত্র ছিল অত্যন্ত উচ্চমার্গের। তিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা পোষণ করতেন। তার মহান চরিত্র ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। তার চারিত্রিক মাধুর্য, সরলতা, বিনয়, মানবিকতা এবং দয়াশীলতার প্রশংসা করতেই হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, দয়ালু ও সহানুভূতিশীল একজন শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত এবং অতি উচ্চ মর্যাদার নবী ও রাসূল। সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী, ইসলাম ধর্মের শিক্ষার আলোকেই আহমদিয়া মুসলিম জামাতের তৃতীয় খলিফা হযরত মির্জা নাসির আহমদ খলিফাতুল মসজিদ সালিস রাহমাহুল্লাহ 1982 সালে স্পেনের মসজিদ বাশারাতের ভিত্তি স্থাপনের সময় বিশ্ববাসীকে এই স্লোগান উপহার দিয়েছিলেন যে, ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নাহি কারো পরে। একইভাবে তিনি যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় তার এক ভাষণে বলেছিলেন, আমি আমার জীবনে বহুবার গভীর মনোযোগের সাথে পবিত্র কোরআন পড়েছি, কিন্তু আমি এর মধ্যে এমন একটিও আয়াত পাইনি যা পার্থিব বা জাগতিক বিষয়াবলিতে কোনো মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য করার শিক্ষা দেয়। বস্তুত হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং তার অনুসারীরা প্রেম, ভালোবাসা ও সহানুভূতির মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন। আমরা যদি মানুষের হৃদয় জয় করতে চাই, তবে আমাদেরও হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং তার সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। তিনি বলেন যে, পবিত্র কোরআনের শিক্ষার সারসংক্ষেপ মূল নির্যাস হল, ভালোবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নাহি কারো পরে। পবিত্র কোরআনের শিক্ষার সারসংক্ষেপ মূল নির্যাস হল, ভালোবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নাহি কারো পরে। সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী, আজ এই স্লোগানটি আহমদিয়া মুসলিম জামাতের একটি বিখ্যাত স্লোগান হিসাবে সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সমগ্র বিশ্ব এই স্লোগানটির ভূয়সী প্রশংসা করছে। সুতরাং আলবেনিয়ার কালচার কমিটির সভাপতি রাসিম হাসানাজ সাহেব যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় আহমদিয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান আধ্যাত্মিক খলিফা হযরত মির্জা মাসরুর আহমদ খলিফাতুল মুসলিম খামেস আইদাল্লাহু তাআলা বিনাসিলের জুমুয়ার খুতবা ও অন্যান্য ভাষণ শোনেন এবং আহমদিয়া মুসলিম জামাতের জলসা ও প্রশাসনিক কাজকর্ম অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।
এরপর তিনি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে আহমদিয়া মুসলিম জামাত ইসলামের সুন্দর ও শান্তিপ্রিয় শিক্ষা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যে প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছে তার প্রশংসা করতেই হবে। আর আহমদিয়া মুসলিম জামাতের এই শিক্ষা ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নাহি কারো পরে, সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি মূল নীতি বা স্লোগান উপস্থাপন করে। আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল। একইভাবে ফ্রাঙ্কস্টনের মেয়র সান্দ্রা মায়া তার বক্তব্য প্রদানকালে বলেন যে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের অত্যন্ত সুন্দর বার্তা ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নাহি কারো পরে আমাদের সামনে রয়েছে। যদি বিশ্বের প্রতিটি মানুষ এই বার্তার সাথে একাত্ম হয়ে যায় এবং সে অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করে, তবে পৃথিবী থেকে পূর্ণরূপে যুদ্ধের অবসান ঘটবে এবং বিশ্বের শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। একইভাবে অস্ট্রেলিয়ার সংসদ সদস্য অনারেবল জুডিথ গ্র্যালি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের সবচেয়ে প্রভাবশালী বার্তা হলো ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নাহি কারো পরে। ভালোবাসার এই বার্তাটি প্রতিটি মানুষের হৃদয়কে প্রভাবিত করে। আমি এই ইচ্ছা পোষণ করি যেন এই অত্যন্ত প্রভাবশালী বার্তাটি আমি যথাসম্ভব বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। সাপ্তাহিক বদর পত্রিকা 19 ডিসেম্বর 2013। আহমদিয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান আধ্যাত্মিক ইমাম হযরত মির্জা মাসরুর আহমদ সাহেব বলেন যে আহমদিয়া জামাতের শিক্ষা যদি ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে হয়ে থাকে, তবে এটি কোনো নতুন শিক্ষা নয়, বরং এটি সেই শিক্ষা যা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এবং পবিত্র কোরআনে তা বর্ণিত হয়েছে। সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী, আজ বিশ্ব অত্যন্ত বিপজ্জনক সংকট, উদ্বেগ, ঘৃণা এবং বিদ্বেষের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, ঘৃণা এবং অবিচারের কারণে পৃথিবী আগের চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। বর্তমান সময়কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি খুব কাছাকাছি মনে করা হচ্ছে এবং সেটা তুলনা করা হচ্ছে। বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলো নিজেদের খেয়াল খুশি মতো চলছে। তারা বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার অজুহাতে বিভিন্ন গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে এবং বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলো এতে হস্তক্ষেপ করছে। গরিব দেশগুলোর উপর জুলুম ও অবিচারের কারণে এই সব কিছুই একথা ইঙ্গিত বহন করছে যে বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্বকে দ্রুত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আহমদিয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম আধ্যাত্মিক ইমাম হযরত মির্জা মাসরুর আহমদ সাহেব গত কয়েক বছর ধরে বিশ্বকে এই আসন্ন বিপদগুলো সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং প্রেম ও ভালোবাসার সাথে পৃথিবীবাসীকে বোঝাচ্ছেন যে কিভাবে পৃথিবী এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে পারে এবং কিভাবে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচা সম্ভব। তিনি বিস্তারিতভাবে এই ঘোষণা করেন যে বিশ্বের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের একমাত্র পথ হলো ন্যায় বিচারের পথ। ন্যায় বিচারের পথ অবলম্বন করা এবং অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে নিজের সৃষ্টিকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা, একইভাবে মানব জাতির সাথে প্রেম, ভালোবাসা ও সহানুভূতির আচরণ করা, দুর্বল ও নিপীড়িত মানুষদের সাহায্য করা, তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা এবং তাদের দুঃখে সমবেতী হওয়া, সত্য খোদাভীতির পথে চলা এবং প্রেম, ভালোবাসা, প্রজ্ঞা ও সততার সাথে নিজের স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাই হলো একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ইমাম হযরত মির্জা মাসরুর আহমদ আইয়াল্লাহু তাআলা বিন নাসরুল আজিজ তার একটি ভাষণে অত্যন্ত বেদনার সাথে যা বলেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো, আমরা সকলে বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছি। বিভিন্ন দেশের কর্মকাণ্ডের ফলস্বরূপ আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের লক্ষ্য নিদর্শনাবলী বিশ্বপটে ফুটে উঠেছে। এখন যে যুদ্ধটি হবে তা হবে পারমাণবিক যুদ্ধ। বর্তমান বিশ্বে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে তাতে এমন একটি যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। আমরা যদি এই যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক ফলাফল থেকে বাঁচতে চাই তবে আমাদের ন্যায় বিচার ও সততা অবলম্বন করতে হবে। আর যারা ঘৃণাকে উস্কে দিচ্ছে এবং বিশ্বের শান্তি ধ্বংস বরবাদ করতে উদ্যত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। অন্য একটি স্থানে তিনি আইয়াল্লাহু তাআলা বিন নাসরুল আজিজ বলেন, আমার অনুরোধ হলো সব দিক থেকে নিজেদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা কাজে লাগিয়ে পৃথিবী থেকে ঘৃণা ও বিদ্বেষ মুছে ফেলুন। যদি আমরা এই প্রচেষ্টায় সফল হই তবে এই সফলতা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দেবে। আর যদি আমরা ব্যর্থ হই
তবে সেই অবস্থায় আমাদের দুষ্কর্মের ফলস্বরূপ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংস বরবাদের সম্মুখীন হবে এবং আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পারমাণবিক যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ধারাবাহিক ধ্বংস ও বরবাদির উপহার দিয়ে যাব। আর এর প্রজন্মগুলো তাদের সেই পূর্বপুরুষদের যারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক মহৎ ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়েছে কখনোই ক্ষমা করবে না। একইভাবে তিনি অন্য একটি স্থানে বলেন যে একজন আহমদের এই দোয়া করা উচিত যেন পৃথিবী এই ধ্বংস বিপদ আসার আগেই তা থেকে রক্ষা পায়। আর যদি এই ধ্বংস এসেই পড়ে তবে এর কুফল থেকে বাঁচার এবং সুরক্ষিত থাকার জন্য দোয়া করা উচিত। এমত অবস্থা আমরা কি করতে পারি? যখন আমরা আমাদের সামনে অন্ধকার দেখি তখন সে অন্ধকার থেকে বাঁচার জন্য আমরা অন্যদেরও সতর্ক করি। এখন তো একমাত্র আল্লাহ তাআলার সত্তাই পৃথিবীকে বাঁচাতে পারে এবং এই লোকদের মধ্যে কিছুটা অনুভূতি সঞ্চার করতে পারে অথবা তাদেরকে বোঝানোর জন্য আমাদের যে প্রচেষ্টা তাকে সফল করতে পারে। এই কারণেই 1 বা 2 বছর আগে বিশ্বনেতাদের চিঠি লিখে আমি তাদেরকে বলেছিলাম যেন তারা পৃথিবীকে ধ্বংস বরবাদি থেকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন, প্রচেষ্টা চালান এবং নিজেদের স্রষ্টাকে উপেক্ষা না করেন। কিন্তু তাদের এই দিকে কোনো মনোযোগ নেই এবং তারা এই বিষয়টি মোটেও বোঝে না। তারা দুনিয়াদারিতে ডুবে আছে, কেবল আল্লাহ তাআলার রহমতেই তাদেরকে বাঁচাতে পারে। আর এই কথা মনে রাখা উচিত যে ভবিষ্যতে কি হবে তা কেউ শতভাগ নিশ্চিতভাবে দাবি করতে পারে না। আমরা কেবল এই দোয়াই করতে পারি যে যদি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হয় তবে তিনি যেন আমাদেরকে আসন্ন ধ্বংস থেকে রক্ষা করেন, আর যদি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অন্য কিছু হয় তবে আল্লাহ যেন আমাদের সেই আসন্ন ভয়াবহ আযাব থেকে রক্ষা করেন যার পরিমাণ মানবতার বিশাল এক অংশকে ধ্বংস করে দেবে। বদর পত্রিকা 9 মে 2024। শুধু শ্রোতামণ্ডলী, বিশ্বে প্রেম, ভালোবাসা এবং শান্তি সম্পর্কে বিস্তারের জন্য যদি কোনো নিশ্চয়তা থাকা হলে বিশ্বে প্রেম, ভালোবাসা এবং শান্তি ও সম্প্রতি বিস্তারের যদি কোনো নিশ্চয়তা থাকে তবে তা হলো খেলাফত। আহমদিয়া খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে আজ পৃথিবী ধ্বংসের থেকে রক্ষা পেতে পারে। আহমদিয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম আধ্যাত্মিক ইমাম হযরত ইমাম হযরত মির্জা মাসরুর আহমদ সাহেব বিশ্বের শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বোত্তম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনার দরদমাক উপদেশ শুনে এবং এই বিশ্বে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই বিষয়ে তার আলাইহিস সালামের সহানুভূতির প্রকাশ দেখে বিশ্ববাসী আপনার প্রশংসা করছেন। এরই ধারাবাহিকতায় স্পেনের পেদ্রো আবাদের প্রাক্তন মেয়র জনাব ম্যানুয়েল গার্সিয়া বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনার প্রচেষ্টার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন যে আমার প্রত্যাশা এটি যে এই জামাত যেন তাদের উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়। আমি হযরত মির্জা মাসরুর আহমদ সাহেবের শব্দ চয়ন ও কথায় অত্যন্ত প্রভাবিত আনন্দিত হয়েছি। যুদ্ধ বিগ্রহ ও ফিতনা ফাসাদ নিরসন এবং একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের বিষয়ে আপনি যা বলেছেন এবং যে সমাধানগুলো তুলে ধরেছেন তাতে আমি আনন্দিত যে আহমদিয়া জামাতের আধ্যাত্মিক খলিফা এমন একটি সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে এক জায়গায় সমবেত করেছেন যার ভিত্তি হলো ন্যায় বিচার, ভালোবাসা, বিনয় ও শ্রদ্ধা। আমরা এমন এক বিশ্বে বাস করছি যা মতপার্থক্যে পরিপূর্ণ। কিছু দেশ উন্নতি করছে, আবার বিশ্বে অনেক জনবসতি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যে ঢুকে মরছে। এমন পরিস্থিতিতে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম আধ্যাত্মিক খলিফা হযরত মির্জা মাসরুর আহমদ সাহেব বিশ্বে ভালোবাসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন আমরা তার প্রশংসা করি। আর এই আহমদিয়া জামাতের ইমামের শান্তি ও সম্প্রীতির প্রচেষ্টার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন যে এই ব্যক্তি কোনো জাদুকর তো নন, কিন্তু তার কথাগুলো জাদুর প্রভাব রাখে। তিনি ধীর স্থির কথা বলেন, তবুও তার বরকতপূর্ণ মুখ থেকে নিঃসৃত শব্দগুলো নিজের ভিতর অত্যন্ত শক্তি ধারণ করে। এমন সাহসী ও নির্ভীক মানুষ আমি আমার পুরো জীবনে কখনো দেখিনি। ডক্টর সাহেব আরো লেখেন, এর আগে আমি ইসলাম সম্পর্কে অন্তরে কোনো ভালো ধারণা পোষণ করতাম না, কিন্তু আহমদিয়া জামাতের ইমামের মুখে ইসলাম সম্পর্কে শান্তি ও সম্প্রীতির শিক্ষা শুনে ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারণা পুরোপুরি বদলে গেছে। আল ফজল পত্রিকা 4 জানুয়ারি 2013। মাদ্রিদ স্পেনের পপুলার পার্টির মেয়র জোস মেরিয়া আলেন্সো বলেন যে সম্মানিত খলিফা সাহেব একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব
যার সত্তা থেকে প্রেম ও ভালোবাসার কিরণ বিচ্ছুরিত হয়। আল ফজল পত্রিকা 4 জানুয়ারি 2013। একইভাবে আহমদিয়া জামাতের ইমামের প্রেম, ভালোবাসা, শান্তি ও সম্প্রীতির ভাষণ শুনে ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মিস্টার মার্কোতিয়ানি বলেন যে, আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে অত্যন্ত সম্মানিত আহমদিয়া জামাতের ইমামের সভাপতিত্বে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামে আসার সুযোগ আমার হয়েছে। এটি আমার জন্য অত্যন্ত সম্মান ও বরকতের বিষয় যে আমি প্রকৃত শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকারী এবং মানবাধিকার রক্ষাকারী একটি জামাত এবং একজন মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রত্যাশী একজন সত্য মানুষের উপস্থিতিতে এখানে হাজির হতে পেরেছি। আল ফজল পত্রিকা 4 জানুয়ারি 2013। সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী, আহমদিয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী, ইসলাম মানবতার প্রতি তার ভালোবাসা যে বার্তা দিয়েছে, সেই ভালোবাসার ঘর থেকেই শুরু হয়। এরপর তার সমাজ ও আশেপাশের মানুষের প্রতিবেশীর কাছে পৌঁছায়। একইভাবে ইসলাম প্রতিবেশীর সাথে ভালোবাসা ও সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে এবং পাশাপাশি নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করার শিক্ষা দিয়েছে। হাদিসে এসেছে যে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হুব্বুল ওয়াতানি মিনাল ঈমান, অর্থাৎ দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। সুতরাং সুধী শ্রোতামণ্ডলী, জামাতে আহমদিয়ার প্রত্যেক সদস্য দেশের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা রাখবে। সুতরাং এ সম্বন্ধে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্জা গোলাম মোহাম্মদ কাদির আলাইহিস সালাম বলেন, আমি সকল মুসলমান, খ্রিস্টান, হিন্দু এবং আর্যদের কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছি যে পৃথিবীতে আমার কোনো শত্রু নেই। আমি মানবতার প্রতি তেমনই ভালোবাসা পোষণ করি যেমনটি একজন স্নেহময়ী মা তার সন্তানদের প্রতি করেন, বরং তার চেয়েও বেশি। আমি কেবল সেই সব ভ্রান্ত মতবাদের শত্রু যার মাধ্যমে সত্যের অপলাপ হয়। মানবতার প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি আমার কর্তব্য, আর মিথ্যা, জুলুম এবং যে কোনো কুকর্ম অবিচারের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা আমার নীতি। আরবাইন খণ্ড 1। সুতরাং আপনি খুবই স্পষ্টভাবে বলেছেন, মেরা মকসুদ ও মতলুব ও তামান্না খিদমত খালকাস্ত, হামি কারণ, হামি কারম, হামি রসমম, হামি রাহম। অর্থাৎ আমার এই পৃথিবীতে আসার মূল উদ্দেশ্য হলো যে মানুষের যেন আমি সেবা করতে পারি। এটাই আমার কাজ, এটাই আমার উদ্দেশ্য, এটাই আমার ধর্ম এবং এটাই আমার রাস্তা। আহমদিয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত মির্জা মাসরুর আহমদ খলিফাতুল মসিহ আল খামেস সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা বিন আজিজ বলেন যে আমাদের লাগানো গাছগুলো কেবল বাহ্যিক গাছ নয়, বরং এগুলো ভালোবাসারও বৃক্ষ। আমরা এমন গাছ লাগাতে চাই যা বাহ্যিকভাবে পৃথিবীর পরিবেশকে যেমন সুন্দর ও নির্মল করবে, তেমনি তাতে ভালোবাসার ফলও ধরবে এবং আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের প্রতি অধিকতর ভালোবাসা পোষণ করবে। সুতরাং আহমদিয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক ইমাম হযরত মির্জা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব খলিফাতুল মসিহ সানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মানবতার প্রতি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে, बताओ तुम्हें क्या चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहता हूँ, हूँ बंदा मगर मैं खुदा चाहता हूँ, मुझे बैर हरगिज नहीं है किसी से, मैं दुनिया में सबका भला चाहता हूँ। অর্থাৎ তোমাদের কি বলবো যে আমি কি চাই, আমি বান্দা মানুষ কিন্তু আমি খোদাকে চাই। কারোর সাথে আমার বিন্দুমাত্র সত্যতা নেই। আমি পৃথিবীতে সকল মানুষের মঙ্গল চাই। জামাতে আমাদের বর্তমান ইমাম হযরত মির্জা মাসরুর আহমদ সাহেব বলেন যে ধর্ম পৃথিবীতে প্রেম, ভালোবাসা এবং শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে, আমরা তার সাথেই আছি। আল ফজল পত্রিকা 7 নভেম্বর 2008, পৃষ্ঠা 11। সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী, আসুন আজ আমরা সবাই এই পবিত্র মঞ্চ থেকে এই অঙ্গীকার করি যে আমাদের প্রত্যেকের স্লোগান এটাই হবে যে লাভ ফর অল, হেটেড ফর নান, ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে। আল্লাহ যেন এটাই করেন, যেন এরকমই হয়। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল